Hello children, let us take the literature book today. We'll learn a story of three small children. Lesson 7, The Railway Children. The author of this story is Edith Nesbit. She lived between the year 1858 and 1917. She was a British poet, playwright and children's author. It could be easily said that she was the first to write for children using adventure, fantasy, magic and time travel. Some of her popular books are Five Children and It, The New Treasure Seekers and The Railway Children. So this is taken from the book Railway Children. Okay children, what you are going to learn is one of the chapters of the story Railway Children. The story has got many chapters. It will be nice if you could read the whole book. Okay. In the story there are three children. Bobby is the eldest daughter, then the boy who is Peter, and then the youngest daughter Phyllis. Actually these children first lived very happily with their father and mother in London. But unfortunately their father was put to jail for no fault of his. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തന്നെ അച്ഛനെ ജയിലിൽ ഇടേണ്ടി വന്നു. So their mother moved to a village which was near the railway. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അമ്മ ഈ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് റെയിൽവേയുടെ അടുത്തൊരു വില്ലേജിൽ വന്ന് താമസിച്ചു. And these children like to watch the passing train. So this story is about how one day these children saved a train from an accident. Now let's read the book. Okay. Chapter 7, The Railway Children. Reading. The three children, Peter, Phyllis and Bobby, decided to go pluck wild cherries near the mouth of the railway tunnel. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പിള്ളേർ പീറ്റർ, ഫിലിസ് ആൻഡ് ബോബി ഇവർ ടണലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടണലിൻ്റെ വായിൻ്റെ അടുത്ത് ടണൽ തുടങ്ങുന്ന അവിടുന്ന് ചെറീസ് പറിക്കാനായിട്ട് പോയി. റീഡ് ഓൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ദെയർ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ലെസൺ. "We did better get down," said Peter. "I am sure the cherries would be quite easy to get at from the side of the steps." അപ്പോൾ പീറ്റർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചെറീസ് പറിക്കാമെന്നും. And they were almost at the gate when Bobby said, "Hush, stop, what is that?" അപ്പോൾ അവർ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ബോബി പറഞ്ഞു, ദേ നിൽക്കുക ഏതാണ്ട് ശബ്ദം അതെന്നതാണെന്ന്. That was a very odd noise indeed, a soft noise, but quite clearly heard through the sound of the wind in the tree branches. It was a sort of whispering sound. As they listened, it stopped, and then it began again. ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യം അത് നിന്നു, പിന്നെ അത് അവർക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഈ ശബ്ദം. And this time it did not stop, but it grew louder. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ശബ്ദം, ഒത്തിരി ഉറക്ക ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. "Look," cried Peter suddenly. "The tree over there." പീറ്റർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ആ മരം നോക്കൂ. The tree he pointed was one of those that have rough grey leaves and white flowers. ഈ മരത്തിന് റഫ് ഗ്രേ ലീവ്സും വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉള്ള മരത്തിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. And as Peter pointed, the tree was moving. ആ മരം നീങ്ങുമായിരുന്നു. Not just the way trees should move when the wind blows through them, but all in one piece, as though it were a live creature and were walking down the side of the mountain. സാധാരണ മരങ്ങളൊക്കെ കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ നീങ്ങുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഒറ്റ പീസ് പോലെ ഏതാണ്ട് ജീവനുള്ളൊരു സാധനം നീങ്ങുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ നീങ്ങി വരുമായിരുന്നു ഒറ്റയായിട്ട്. "It's moving," cried Bobby. ബോബി പറഞ്ഞു, ഇത് നീങ്ങുവാണല്ലോ. "It's magic," said Phyllis breathlessly. "I always knew this railway was enchanted." അപ്പോൾ ഫിലിസ് ആ കുഞ്ഞു വെച്ച് അതന്നെ പറഞ്ഞ്, മാജിക്കാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയായിരുന്നു ഈ റെയിൽവേയിൽ മുഴുവനും മാജിക് ഉണ്ടെന്ന്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എൻചാൻറ്റഡ്? എൻചാൻറ്റഡ് മീൻസ് മാജിക്കൽ. It really did seem a little like magic, for all the tree from about 20 yards of the opposite bank seemed to be slowly walking down towards the railway line like a flock of green sheep. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഷീപ്പ് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം താഴോട്ട് വരുമായിരുന്നു. "What's it? Oh, what's it?" said Phyllis. "It's much too magic for me. I don't like it. Let's go home."
അപ്പം ഫിലിസ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇതെന്താ മാജിക്, ഇത്രയും മാജിക്കൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ബോബി ആൻഡ് പീറ്റർ clung fast to the rail and watched excitedly. The trees moved on and on. Some stones and loose earth fell down and rattled on the railway metal far below. പക്ഷേ ബോബിയും പീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മരങ്ങളും കുറേ മണ്ണൊക്കെ ലൂസായിട്ട് വന്ന് ഈ റെയിൽവേ മെറ്റലിലോട്ട് വീഴുമായിരുന്നു. It's all coming down, Peter tried to say, but he found there was hardly any voice to say it with. ഇതെല്ലാം താഴെ വരുമായിരുന്നു, പീറ്ററിനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവന് ശബ്ദം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു പറയാനായിട്ട്. And indeed, just as he spoke, the great rock on the top of which the walking trees were leaned slowly forward. അപ്പോൾ ഈ ട്രീസ് ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The trees stopped walking, stood still and shivered. ഈ ട്രീ നിന്നിട്ട്, ഈ റോക്ക് കാരണം നിന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അവിടെ തുറന്നുകൊണ്ട് ഷിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഷിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കാൻ പോലെ, കേട്ടോ. Leaning with the rock, they seemed to hesitate a moment, and then rock and trees and grass and bush with a rushing sound slipped right away from the face of the mountain and fell on the railway line with a clumsy crash. A cloud of dust rose up. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീ അവിടെ ഷിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടവും മരവും ബുഷും ഗ്രാസും റോക്കും എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചങ്ങോട്ട് വീണു. ആ റെയിൽവേ ലൈനിലോട്ട് അങ്ങ് വീണിട്ട് ക്ലൗഡ്സ്, ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടി ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് പോലെ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ലുക്ക് വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഹീപ്പ് ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ്, സെഡ് ബോബി. എന്തൊരു വലിയൊരു ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? ആൻ അൺടൈഡി പൈൽ ഓഫ് സംതിങ്, ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടെ വീണിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. യെസ്, സെഡ് പീറ്റർ സ്ലോലി. ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ ലീനിങ് ഓൺ ദ ഫെൻസ്. യെസ്, ഹി സെഡ് അഗെയിൻ സ്റ്റിൽ മോർ സ്ലോലി. അതെ, ഇത് ഈ റെയിൽവേ ലൈനിലാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പീറ്റർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതെ യെസ്, അതിങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു. Then he stood upright എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? സ്ട്രെയിറ്റ്, നേരെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാ പറഞ്ഞത്? The 11:29 down hasn't gone by yet. 11:29 down എന്താണ്? A train that is due at 11:29 at the station. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നൊരു ട്രെയിനാണത്, അത് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. We must let them know at the station or they'll be at a most horrible accident. അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ വരാൻ പോവുക 11:29. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല, അത് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പീറ്റർ പറഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് റൺ, സെഡ് ബോബി ആൻഡ് ബിഗാൻ. ബോബി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് പീറ്റർ ക്രൈഡ്, കം ബാക്ക്, and looked at mother's watch. He was very prompt and businesslike, and his face looked whiter than they had ever been. അപ്പം പീറ്റർ പറഞ്ഞു ഓടണ്ട, തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ വാച്ചിൽ നോക്കി. ഹി വാസ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? ക്വിക്ക്, എളുപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബിസിനസ് ലൈക്ക്, വലിയ ബിസിനസ് മാൻ പോലെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക് വൈറ്റർ ദാൻ ബിഫോർ. നേരത്തെക്കായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഷൈപ്പായി, വെള്ളറിപ്പോയി. No time, he said. It's 2 miles away and it's past 11. അവിടെ നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ പറയാൻ സമയമില്ല, 2 മൈൽ അപ്പുറമാണ്. മൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.6 കിലോമീറ്റർ. 1.6 കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 മൈൽ അപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടം വരെ പോയി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് 11 മണി കഴിഞ്ഞു, 11 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Couldn't we, suggested Phyllis nervously. Couldn't we climb up a telegraph post and do something to the wires? അപ്പോൾ ഫിലിസ് പറഞ്ഞു, ടെലിഗ്രാഫ് പോസ്റ്റുകളില്ലേ, ആ പോസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ആ വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്ന് ആ കൊച്ചു ചോദിച്ചു. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ, പീറ്റർ സെഡ്. പീറ്റർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ വാർ, സെഡ് ഫിലിസ്. ഐ നോ, ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പറഞ്ഞു ആ വാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേ ഓൺലി കട്ട് ദം സിലി, സെഡ് പീറ്റർ. And that doesn't do any good, and we couldn't cut them even if we got up.
If we had anything red, we could get down on the line and wave it. അവരത് കട്ട് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് സിലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേവ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഫ്ലാഗ് പോലെ വേവ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. But the train wouldn't see us till it got round the corner, and then it could see the heap just as well as us, said Phyllis. But better because it's much bigger than us. പക്ഷേ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിൻ, അപ്പോൾ വളഞ്ഞു വന്നാലേ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഗും കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ വളഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഹീപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മളെക്കാളും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. സോ ഇഫ് വി ഓൺലി ഹാഡ് സംതിങ് റെഡ്, പീറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ്. അപ്പോൾ പീറ്റർ പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നല്ലത്. വി കുഡ് ഗോ റൗണ്ട് ദി കോർണർ ആൻഡ് വേവ് ടു ദ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ വളവിൻ്റെ അപ്പുറം പോയിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കത് വേവ് ചെയ്യായിരുന്നു, അത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഗായിട്ട് കാണിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേ ഗോട്ട് ഡൗൺ ദ സ്റ്റീപ്പ് സ്റ്റെയർസ്. ബോബി വാസ് പെയിൽ ആൻഡ് ഷിവറിങ്. പെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നോക്കിക്കേ, ഓൾമോസ്റ്റ് വൈറ്റ്, വെള്ളരിപ്പോയി, ബോബി വെള്ളറിപ്പോയി. ആൻഡ് ഷിവറിങ്, അതിങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. പീറ്റേഴ്സ് ഫേസ് ലുക്ക് തിന്നർ ദാൻ യൂഷ്വൽ. ഫിൽസ് വാസ് റെഡ് ഫേസ്ഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ആങ്സൈറ്റി. പീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ മെലിഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നി. ഫിലിസ് ആണെങ്കിൽ മുഖമൊക്കെ ചുമന്നു, ആങ്സൈറ്റിയും കൊണ്ട്, പേടിയും കൊണ്ട്, ആങ്സൈറ്റിയും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ചുമന്നു. "Oh, how hot I am," she said, "and I thought it was going to be cold. I wish we hadn't put on our..." She stopped short. "Our petticoats." What's petticoats? Thin and loose skirts worn under the dress. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചൂട് തോന്നുന്നു. ഞാനോട്ട് തണുപ്പായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അടിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് പെറ്റിക്കോട്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ പാവാട പോലെ ചെറുത് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം "ഓ യെസ്," ഷി ക്രൈഡ്, "ദേ ആർ റെഡ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദം ഓഫ്." ഓ, അപ്പോൾ അവരന്ന് റെഡ് പെറ്റിക്കോട്ടായിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് റെഡ് പെറ്റിക്കോട്ടാണ്, നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാമെന്ന്. They did, and with the petticoats rolled up under their arm, ran along the railway. ഈ പെറ്റിക്കോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഷത്തിൻ്റെ അടി വെച്ചു അവർ ഓടി റെയിൽവേ കൂടെ. ദി റാൻ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് പേസ്. അവർക്ക് ഓടാന്ന് അത്രയും സ്പീഡിൽ അവർ ഓടി. പീറ്റർ ലെഡ്, ബട്ട് ദ ഗേൾസ് വെർ നോട്ട് ഫാർ ബിഹൈൻഡ്. പീറ്റർ ആദ്യം ഓടി, ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഗേൾസ് രണ്ടും പുറകെ ഓടി. ദേ റീച്ച് ദ കോർണർ ദാറ്റ് ഹിറ്റ് ദ ഹീപ്പ് ഫ്രം ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ദാറ്റ് റാൻ ഹാഫ് എ മൈൽ വിത്തൗട്ട് കർവ് ഓർ കോർണർ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ അവർ വളഞ്ഞ് റെയിൽവേ നേരെ വരുന്ന അവിടം വരെ അവർ ഓടി. "Now," said Peter, taking hold of the largest flannel petticoat. ഫ്ലാനൽ എന്നാണ്, ഫ്ലാനൽ ഇസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വുളൻ ഫാബ്രിക്. അങ്ങനത്തെ തുണി, ഫ്ലാനൽ തുണിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പെറ്റിക്കോട്ടാണ്. വലുതെടുത്തു. "യു ആർ നോട്ട്," ഫിലിസ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ്, "യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേർ ദം." അപ്പോൾ ഫിലിസ് പറഞ്ഞു, "യോ, നീ അത് കീറാൻ പോവല്ലോ" എന്നിങ്ങനെ ഫിലിസ് പറഞ്ഞു. "ബി ക്വയറ്റ്," സെഡ് പീറ്റർ വിത്ത് ഹാർഷ്നെസ്. പീറ്റർ പറഞ്ഞു, ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. "Oh yes," said Bobby, "tear them into little bits if you like. Don't you see, Phyllis? If we can't stop the train, there'll be a real live accident with people killed. Oh, horrible." അപ്പോൾ ബോബി പറഞ്ഞു, "കീറിക്കോ പീറ്ററെ, നീ വേണമെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു കഷ്ണമായിട്ട് കീറിക്കോ. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫിലിസെ നോക്കിക്കേ, വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ചത്തുപോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എത്ര പേര് മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് കീറിയിട്ട് ഫ്ലാഗ് ആക്കിക്കോട്ടെ" എന്ന് ബോബി പറഞ്ഞു. "There," said Peter, tearing the petticoats. He divided each petticoat into 3 pieces. എന്നിട്ട് പീറ്റർ അത് കീറി 3 കഷ്ണാക്കി, ഓരോന്നും 3 കഷ്ണാക്കി. അപ്പോൾ മൊത്തം 2 പെറ്റിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് 6 ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കാം. "Now we have got 6 flags." He looked at the watch again. "And we have got 7 minutes." നമുക്ക് 6 ഫ്ലാഗ് കിട്ടി. ഈ വന്നിട്ട് വാച്ചിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പീറ്റർ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ 7 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ. "We must have flag staffs." What is flag staffs? Poles ആണത്. ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് കുത്താനായിട്ട് വടി വേണ്ടേ. "Sticks used to hold flags." The young sapling were broken off. ചെറിയ സാപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ തൈകളില്ലേ, അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവർ പൊട്ടിച്ചു. "Two came up by the roots and the leaves were stripped from them." 2 വേരോടെ പുറത്തു വന്നു. എന്നിട്ട് അവരതിൽ നിന്ന് ഇലകളെല്ലാം പറിച്ചു മാറ്റി. "Oh, how hot I am," she said, "and I thought it was going to be cold. I wish we hadn't put on our..." She stopped short.
ആ പെറ്റി. Now coming to page number 59. We must cut holes in the flags and run the sticks through the holes, said Peter. പീറ്റർ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലാഗിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് അതിലേക്ക് കൂടെ കയറ്റണമെന്ന്. 2 of the flags were set up in heaps of loose stones between the sleepers of the down line. 2 ഫ്ലാഗ് അവർ ആ ലൈനിൽ കുത്തിവെച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ. Then Phyllis and Bobby took each a flag and stood ready to wave it as soon as the train came in sight. ഫിലിസും ബോബിയും ഓരോരോ ഫ്ലാഗ് എടുത്ത് ട്രെയിൻ വരുമ്പം തന്നെ അതിങ്ങനെ വേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു. ഐ ഷാൽ ഹാവ് ദി അതർ 2 മൈസെൽഫ്. അപ്പം പീറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞ് ബാക്കി 2 ഫ്ലാഗ് ഞാൻ പിടിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഐഡിയ ടു വേവ് സംതിങ് റെഡ്. എന്നാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നല്ലോ റെഡ് കളർ എന്തെങ്കിലും വേവ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ഫ്ലാഗ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Perhaps Peter had not correctly calculated the number of minutes it would take the 11:29 to get from the station to the place where they were, or perhaps the train was late. Anyway, it seemed a very long time that they waited. ചിലപ്പം പീറ്റർ എത്ര സമയം വേണം ട്രെയിനിന് വരാനായിട്ടെന്ന് ആ സമയം ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാണ് പോലും ഈ അവർ ഒത്തിരി നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ഒത്തിരി സമയമായി ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. ഫിലിസ് ഗ്രൂ ഇംപേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? ടയേർഡ് ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കി നിന്നിട്ട് ഫിലിസിന് ഭയങ്കര ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിപ്പോയി. അയ്യോ മടുത്തു എന്നായിപ്പോയി. It seemed to her that they had been standing there for hours and hours, holding those silly little red flags that no one would ever notice. അപ്പോൾ ഫിലിസ് തോന്നി, ഇത് മണിക്കൂറുകളായല്ലോ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരും ഇത് കാണത്തു പോലും ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് ഫിലിസിന് തോന്നി. ദ ട്രെയിൻ വുഡൻ കെയർ. ട്രെയിന് അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്യലായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. It would go rushing by them and tear round the corner and go crashing into that awful heap. പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യല ട്രെയിന്, അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് ആ ഹീപ്പിലോട്ട് പോയി ക്രാഷ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് ഇങ്ങനെ ഫിലിസ് ഓർക്കുമായിരുന്നു. But then came the distant rumble and the hum of the metals and a puff of white steam shone far away. റംബിൾ, വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റംബിൾ? എ ലോ കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടു, ലോ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ റംബിൾ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് കേട്ട്, ട്രെയിൻ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടായിരുന്നു. സ്റ്റീമും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റീം എൻജിൻസാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടു. സ്റ്റാൻഡ് ഫേം സെഡ് പീറ്റർ ആൻഡ് വേവ് ലൈക്ക് മാഡ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പീറ്റർ പറഞ്ഞു അവിടെ സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കണം, ഫേമായിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് to that big bush, step back but go on waving. ആ വലിയൊരു ബുഷ് അവിടെ ഇല്ലേ, ഒരു ബുഷ് കുറ്റിച്ചെടി അവിടെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേനും പുറകോട്ട് നീങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കരുത്, പുറകോട്ട് നീക്കിയിട്ട് പക്ഷെ വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ട്രെയിൻ കെയിം റാക്ലിംഗ് അലോങ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രെയിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. They don't see us. They won't see us. It's all no good, cried Bobby. ബോബി പറഞ്ഞു, അവർ നമ്മളെ കാണുകയില്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബോബി. It seemed that the train came on as fast as ever. It was very near now. ട്രെയിൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് അടുത്തെത്തി. It's no good, Bobby said. അയ്യോ, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Stand back, cried Peter suddenly. And he dragged Phyllis back by the arm. പുറകോട്ട് നീങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിലിസിനെയൊക്കെ പുറകോട്ട് നീക്കി. But Bobby cried, not yet, and waved her flag right over the line. ബോബി പറഞ്ഞു, ഇല്ല നിൽക്കി ഇതുവരെ ആയില്ല, സമയമായില്ല പറഞ്ഞു. ബോബി അത് വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ലാഗ്. The front of the engine looked black and enormous. Its voice was loud and harsh. ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറ് വലുത്, എനോമസ് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട്, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ലൗഡും ഹാഷ്, ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു. ഓ സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈഡ് ബോബി. നോ വൺ ഹേർഡ് ഹർ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോബി പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കേട്ടില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ദ എൻജിൻ ഹേർഡ് ഹർ. എന്നിട്ട് എൻജിൻ കേട്ട പോലെ തോന്നി. ഫോർ ഇറ്റ് സ്ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ്. എളുപ്പം സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. Not 20 yards from the place where Bobby's flag waved over the line. ഒരു 20 യാർഡ് അപ്പുറമായിട്ടാണ്, ബോബിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് 20 യാർഡ് അപ്പുറമാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. She saw the great black engine stop,
but somehow she could not stop waving the flag. എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ബോബി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദി ഫയർമാൻ ഹാഡ് ഗോട്ട് ഓഫ് ദി എൻജിൻ and Peter and Phyllis had gone to meet them and pour out their excited tale of the awful heap just round the corner, Bobby still waved the flag, but more and more weakly. എന്നിട്ട് ഫിലിസും ബോബിയൊക്കെ ഈ എൻജിൻ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്തും ഈ ഫയർമാൻ്റെ അടുത്തും ഈ കഥകളെല്ലാം പറയാൻ പോയപ്പോഴും ബോബി ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വീക്കായിട്ട്, അത് കുറച്ച് ടയേർഡായിട്ട് വീക്കായിട്ട് വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. വെൻ ദി അതേഴ്സ് turned towards her, she was lying across the line, still gripping the stick of the little red flag fanel. അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ബോബി എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതിനും കിടന്നുപോയി, വീണുപോയി. ബോബി ആ ഫ്ലാഗിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റെയിൽവേ ലൈനിലോട്ട് അങ്ങ് കിടന്നുപോയി. Now coming to page number 61 and 62. The engine driver picked her up, carried her to the train and laid her on the cushion of a first class carriage. അപ്പോൾ ബോബി വീണ് പോയില്ലേ, അപ്പോൾ ബോബിനെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാരിയേജിൽ കുഷനിൽ ബോബിനെ അവിടെ കിടത്തി. She has fainted, he said. Poor child. I'll just have a look at this heap and then we'll run you back to the station and get her seen too. പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ഹീപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ആ മണ്ണ് വീണിരിക്കുന്ന മരമൊക്കെ വീണിരിക്കുന്ന ആ ഹീപ്പ് കണ്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിൻ തിരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് ബോബിനെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, പരിശോധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേ സാറ്റ് ബൈ ബോബി ആൻഡ് ദ ട്രെയിൻ റാൻ ബാക്ക്. അവർ ബോബിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ തിരിച്ച് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. Before it reached the station, Bobby had opened her eyes and rolled herself over and begun to cry. അപ്പം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നേക്കാളും മുന്നേ തന്നെ ബോബി എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് presently, when she stopped crying, they were able to laugh at her for being such a coward as to faint. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ബോബിനെ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എത്ര പേടിച്ചു തൂറിയായിപ്പോയല്ലോ, ഇപ്പം ഫെയിൻ്റ് ആയി പോകാനായിട്ട് പേടിച്ചു തൂറിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വെൻ ദ സ്റ്റേഷൻ വാസ് റീച്ച്ഡ്, ദ ത്രീ വെർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഹീറോസ്. സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പം എല്ലാവരും ഈ പിള്ളേർ ഭയങ്കര വലിയ ഹീറോസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഹീറോസിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇവർ പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി പിള്ളേരെ. ദ പ്രൈസസ് ദേ ഗോട്ട് for their prompt action and their common sense were enough to make anyone proud. അവർ പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു. എവ്രിബഡി വെർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദം. ഫിലിസ് എൻജോയ്ഡ് ഹെർസെൽഫ് thoroughly. ഫിലിസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. She had never been a real heroine before and the feeling was delicious. ഇതുപോലെ ശരിക്കുള്ള ഹീറോയിൻ ആയില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല രസകരമായിരുന്നു ഈ ഫീലിംഗ്. പീറ്റേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് ഗോട്ട് വെരി റെഡ്, യെറ്റ് ഹി ടു എൻജോയ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. പീറ്ററിൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ ചുമന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും പീറ്ററിന് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. Only Bobby wished they all wouldn't. She wanted to get away. ബോബിക്ക് മാത്രം ഭയങ്കര ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്നോർത്ത് ഒരു എംബാരസ് ആയിരുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് ഓർത്തു. ഓ കം അവേ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഹോം, ഷീ സെഡ്. ബോബി പറഞ്ഞു, മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദേ വെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അവർ പോയി. ആസ് they went, station master and porter and guards and driver and fireman and passengers set up a cheer. അവർ പോകുമ്പം ഇവരെല്ലാവരും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററും പോർട്ടറും ഗാർഡും ഡ്രൈവറും ഫയർമാനും പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അവർ cheer ചെയ്തു. ഓ ലിസൺ ക്രൈഡ് ഫിലിസ്, ദാറ്റ്സ് ഫോർ us. ഫിലിസ് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ അവർ cheer ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. So I'm coming to page 62, okay? Yes, said Peter. അപ്പോൾ പീറ്റർ പറഞ്ഞു, അതെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. I say, I'm glad I thought about something red and waving it. ഞാനല്ലേ ചുമന്നതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. How lucky we did put on our red petticoats, said Phyllis. ഫിലിസ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്ന് ലക്കിയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് റെഡ് പെറ്റിക്കോട്ടാണ് ഇട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്കിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് us that saved them, said Peter. എന്ന് പീറ്റർ പറഞ്ഞു, നമ്മളാണ് ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഥ. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ചലോ, ഇഫ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ഹോൾ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ബുക്ക് മുഴുവനും വായിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും.
എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ലെസൺ. സോ നൗ വിൽ ഗോ ടു കോംപ്രഹെൻഷൻ. Now comprehension, section A. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. The children went to pluck cherries from the mountain side. Second one, the children heard the rumble of trees. Third one, they thought they saw the trees moving. Fourth one, Phyllis was scared and wanted to go home. Fifth one, the rocks fell in a heap on the railway line. Sixth one, the children decided to make flags from their petticoats. Seventh one, the children made flagstaffs from saplings. Eighth one, Bobby continued to wave the flag even after the train stopped. Now the question answers I'll give you as notes. Okay children, hope you all understood the lesson. If you have any doubts, please ask me. Okay.